हाले तक पता नहीं कि अबशलोम मर गया है, हाले खबर आई नहीं। लेकिन वो प्रभु दे अगे दुआ करता पिया कि इस वक्त दे विच मेरा जिहड़ा भरोसा वो सिर्फ तेरे उत्ते है। साम 5 जिसनूं मिल जाए। और इत्थे लिख लो तुसीं साम 62 और साम 5 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸੈਮੂਅਲ 18ਵਾਂ ਭਾਗ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜ਼ਬੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਮ 5 मैं पढ़ता पास्टर जी। ठीक। सत्या दे लई प्रार्थना। हे प्रभु मेरियां बेनतियां नूं सुन, मेरे करहाउण उत्ते ध्यान कर। हे मेरे राजा मेरे परमेश्वर, तू मेरी पुकार सुन, तू मेरी मदद कर। मैं तेरे अगे प्रार्थना करदा हां। हे प्रभु तू अमृत वेले मेरी आवाज़ सुनदा है। अमृत वेले मैं तेरे अगे ही अपनी बेनती रखदा हां अते मैं तेरे उत्तर दी उडीक ही करदा हां। तू इहो जिहा परमेश्वर नहीं जो दुष्टता तो खुश हुंदा है। बुराई तां तेरे अगे ठहर ही नहीं सकदी। हंकारी तेरे सामने खड़े ना हो सकणगे। तू सब बुरे काम करन वालियां नूं घिरणा करदा है। हे प्रभु तू सब झूठ बोलण वालियां नूं नाश करदा है। तू खूनियां अते धोखेबाजां नाल घिरणा करदा है। पर तेरे असीम प्यार दे कारण मैं तेरे घर दे अंदर आ सकदा हां। मैं तेरा भै रखदा होया तेरे मंदिर विच तेरी उपासना करांगा। मेरी घात विच बहुत सारे वैरी बैठे हन। हे प्रभु तू मैनूं अपने भले राह ते लै चल। तू अपना राह मेरे सामने साफ कर। मेरे वैरियां दे बोल भरोसेयोग नहीं। उन्हां दे दिलां दे अंदर तबाही है। उन्हां दीयां गल्लां मौत दा पैगाम हन। वो मक्कारी नाल भरियां होईयां हन। हे परमेश्वर तू उन्हां नूं अपराधी ठहरा। तू उन्हां नूं उन्हां दीयां विਉਂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਭਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ। हे प्रभु तू भले मनुख नूं असीसत करदा है। तू ढाल बन के उसकी सुरक्षा करदा है। आमीन। It's a wonderful, wonderful, wonderful song. अगर इन्हां नूं असीं देखीए सो इस वेले असीं जिस समय दे विच भी ओह लंघदा पिया उसनूं अबशलोम दा भी फिकर, फिर भी उसका बेटा आया। अबशलोम उसदे नाल बहुत लड़ाइयां दे विच खड़ा होया, लेकिन घर दे विच फुट पैण दे नाल दाऊद की अपनी जिंदगी दे पाप आने के कारण ये सारियां चीज़ां हुंदियां पईयां। लेकिन प्रभु बहुत दयालु है, प्रभु बहुत दयालु है। अबशलोम ने जिस वेले अपने भरा हमनोन नूं मारिया सी तां उस वेले जिहड़ी खबर आई सी कि तेरे सारे पुत्र मार दित्ते। अबशलोम ने ये खबर आई सी और दाऊद ने उस वेले अपने सिर के उत्ते सुआह पाई ते उसने उस वेले रोन लग पाया। उसके अधिकारी भी रोन लग पाए, पर फिर किसी ने आके दस्या कि नहीं, सिर्फ उसने अमनोन नूं मारिया, उसने होर किसी नूं नहीं मारिया और वो नठ गया। सो प्रभु ने कृपा की, उसके पुत्र जिहड़े बाकी दे पुत्र सी वो जिउंदे सी। और इत्थे भी ये उसका दूसरा पुत्र जिहड़ा मारिया गया और हाले तक उसनूं खबर नहीं मिली, लेकिन हुण उसनूं खबर मिलण जा रही। आओ असीं इसका 19 आयत तो लैके और इस दे एंड तक, चैप्टर दे एंड तक जिसनूं मिलदे उसनूं पढ़दे हां। मैं पढ़ती नहीं पास्टर जी। दाऊद नूं अबशलोम दी मौत दी खबर मिलना। तद सादोक दे पुत्र अहीमैस ने योआब नूं कहा, मैनू तुरंत जान दिओ कि मैं जाके राजा दाऊद नूं दस्सां कि प्रभु ने उसदे वैरियां दा खात्मा कर दिता है। पर योआब ने उसनूं कहा, नहीं, अज तैनू राजा नूं कोई शुभ समाचार देण दी आग्या नहीं है, क्योंकि अज उसदा पुत्र मारिया गया है। ये शुभ समाचार तू किसी होर दिन राजा नूं देना। फिर योआब ने अपने कुशी जात दे गुलाम नूं कहा, तू जाके जो कुछ देखिया है राजा नूं दस। कुशी गुलाम योआब नूं मत्था टेक के उत्थों तुरंत चला गया। पर अहीमैस ने योआब नूं कहा, तुसी मैनू भी आग्या देवो कि मैं भी कुशी दे पिछे नट के जावां अते राजा नूं खबर देवां। योआब ने उत्तर दिता, पुत्र तू क्यों जाना चाहुंदा है? ये जानदियां होयां भी
कि तैनू इस तो कोई इनाम नहीं मिलेगा। अहीमैस ने कहा, नहीं मैनू जान दिओ। ठीक है जा। सो अहीमैस मैदानी राह तो दी होके नठिया ते ਉਹ ਕੂਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਡਿਓੜੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਾਹਰਲੀ ਡਿਓੜੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੂਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਇਕੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਨੱਠ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਦ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੱਠੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੇਠ ਖੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਹੀਮੈਸ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਅਹੀਮੈਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਿਉ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਵਾਨ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਅਹੀਮੈਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਯੋਆਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਹ ਕੂਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਜਵਾਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਕੂਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਕਾਸ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਵੈਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਸੋ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਫਟ ਗਿਆ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਉਹ ਭੱਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਤਮਾਰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਜਿਸਲੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਤਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤਣੇ ਹੁਣ ਪੈ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਹਾਦਰ, ਸੋਹਣਾ, ਸੁਨੱਖਾ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਪਾ ਕੇ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਬੂਰ 10 ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਬੂਰ 10 ਹੋ ਸਮਝ ਜਿਸ ਨੂੰ मैं पढ़ देना बासु जी। एक दुखी दी प्रार्थना। हे प्रभु, तू दूर क्यों खड़ा रहंदा है ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾ ਦੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਵੈਰੀਆਂ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਪਟ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਘਿਰਣਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੁਪ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫੜੇ। ਉਹ ਅੰਤ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੱਬ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਵਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ। ਤੂੰ ਅਨਾਥਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਢਾਵੇ। ਅਰਥਮਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਉਹ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 19ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 8 ਆਇਤਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ 122 ਜ਼ਬੂਰ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਫਾ ਹੈਗਾ 476। ਜਵਾਬ ਦਾ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਝਾੜਨਾ। ਤਦ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੈਨਾ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਣ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਬੈਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਲੋਮ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਜਵਾਬ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਰਖੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 122 ਜ਼ਬੂਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। 122 ਜ਼ਬੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਦਰ?
Psalm 122. ਹਾਂਜੀ ਸਫਾ पन्ना ਹੈਗਾ 950. 950 ਸਫਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੌਦ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਗੀਤ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੱਕੇ ਘਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਚੈਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਵਾਸ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕਾਰਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭਜਨ ਉਸਨੇ ਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਹੁਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚੱਲੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਵਾਪਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ 14 ਆਇਤ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 3 ਜ਼ਬੂਰ ਪੜਾਂਗੇ, 24, 61 ਔਰ 9। 24, 61 ਔਰ 9। ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਕੱਢ ਲੈ, ਜ਼ਬੂਰ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਇੱਕ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਸਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਵਾਪਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਭ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਬਰ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ, ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਮਾਸ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਢਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਮਾਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯੋਆਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਥਾਪਿਆ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰੇ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਸ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਫਟਾਫਟ ਸਾਮ 24, ਸਾਮ 61, ਸਾਮ 9 ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਬੂਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਂ। 24 ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਫਾ ਹੈਗਾ 846। ਮਹਾਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਭਰਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕੌਣ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ,
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਯਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। हे ਫਾਟਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋਵੋ, हे ਦਰਵਾਜ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ। हे ਫਾਟਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, हे ਦਰਵਾਜ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਮਹਾਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਹਾਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਕਾਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ। ਕਾਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਿਓ, ਕਾਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਦਾਊਦ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਜਨ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਟਕੋ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਹਾਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਬੂਰ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਬੂਰ, 61 ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਬੂਰ ਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ। 881 ਸਫਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚਟਾਨ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ਰਨ ਲਵਾਂਗਾ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਰਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਤੇ ਸੱਤ ਨਾਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਗਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦਾ ਦਾਊਦ ਮੂਹਰੇ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜ਼ਬੂਰ, ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਬੂਰ 9 ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਸੱਚੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਚਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵਾਂਗਾ।
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਿਓਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਓਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਟੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜਵੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਉੱਠ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈ ਹੇਠ ਕਰ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹਨ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦਾਊਦ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਨਮਰ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਨੇਚਰ ਦੇਖਾਂ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨੇਚਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੇਚਰ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਨੇਚਰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ 19ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ਰੀਡ, ਅਸੀਂ 18 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕੂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੋਈ ਜਣਾ ਕੂਚ ਦਾ 34ਵਾਂ ਭਾਵ ਕੱਢ ਲੈ 1 ਤੋਂ 6 ਆਇਤ ਤੱਕ, ਔਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਔਰ 18ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੂਚ ਲਿਖ ਲਓ। ਕੂਚ ਦਾ 34ਵਾਂ ਭਾਵ ਉਸਦੀ 1 ਤੋਂ 6 ਆਇਤ। ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਆਦਮੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ।
ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਗੇਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਮei ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਸ਼ਿਮei ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਕਬੀਲੇ ਦੇ 1000 ਜਵਾਨ ਸਨ। ਸਾਊਲ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀਬਾ ਵੀ ਆਪਣੇ 15 ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ 20 ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਦਾ 34ਵਾਂ ਭਾਵ ਉਸਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਆਇਤ। ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ 2 ਪੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਤੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਸਿਸਟਰ ਨੀਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਪੈਡ ਖੁੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ। ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ 2 ਪੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਨੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਚੁਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ 2 ਪੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ ਜੋ ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਠਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਅਤ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਬਸ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ। ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ। ਬਦਲਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਟਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਬਿਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਟਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੈਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਠਾ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤ ਭਰਪੂਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 19 ਆਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਜਾ ਦਾ ਸ਼ਿਮei ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ 23 ਆਇਤ ਤੱਕ। 19ਵਾਂ ਭਾਵ 23 ਆਇਤ ਤੱਕ 477 ਪੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮei ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਸ਼ਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਿਮei ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਬੀਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਜੋਆਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸ਼ਿਮei ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਤੇ ਘੱਟਾ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਸਰਾਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ,
ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸਾਊਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ। ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਲ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਸਾਊਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕੱਟਾ ਉਡਾਇਆ, ਸਰਾਪ ਦਿੱਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਬਸ਼ਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਹੁਣੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਸਾਊਲ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 24 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 30 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਊਲ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਤੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਨਾ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਲੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਤੇ ਸੀਬਾ ਸਾਊਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸੀਬਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੀਬਾ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਗਧੇ ਭਰ ਕੇ ਅੰਗੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਖਜੂਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਾਖਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣ। ਝੂਠ ਸੀ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾ। ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਾਊਦ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੀਬਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 15 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਾਂਟੋ, ਅੱਧੀ ਸ਼ੀਬਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਧੀ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਲੰਗੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬਰਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ 2 ਜ਼ਬੂਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਮ 131 ਔਰ 138।
हे प्रभु, मेरा मन हंकारी नहीं, ना ही मेਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਅਚਰਜ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। हे ਇਸਰਾਇਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਬਹਿੰਦਾ ਦਾਊਦ, ਉਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਬੂਰ 138। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁਕਾਰਨ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਸਦੀਪਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡ। ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਸਦੀਪਕ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਛੱਡ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਉਸਦਾ ਮਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 31 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 39 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮ 92 ਐਂਡ ਸਾਮ 100। ਰਾਜਾ ਦਾ ਬਿਚਲਈ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ। ਗਿਲਿਆਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਗਰ ਰੋਗਲੀਮ ਦਾ ਬਿਚਲਈ ਵੀ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਬਿਚਲਈ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਮਨਿਆਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਰਜਲਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਰੂਸਲਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਰਜਲਈ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਕੁਝ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਜਾਣ ਦੇਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਰਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ
ਨਿਹਕਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਚਾਹੋ ਉਸ ਲਈ ਕਰੋ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਜਰਦਨੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਵਾਪਸ और वो वापस चला गया। सो जिस आदमी ने भी दाऊद दे नाल खड़ा होया, उसने लोकां नूं भोजन दिता, उसदे उत्ते राजा दाऊद दे कोल उस सारा समान लैके आए जिसदी उसनूं जरूरत सी। उन्हां सारियां नूं दाऊद ने बरकत दित्ती और इसे तरह इस बंदे नूं भी उसने बरकत दित्ती है। सो आओ असी साम 92 ते साम 100 ਉਸਤਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਭਜਨ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜੇ ਅਤੇ ਸਤਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬਲਵਤ ਦੇ ਵਿਰਾਗੀ ਸੁਰ ਉੱਤੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਘਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੰਗਰਦੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬੈਰੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿੰਡ ਭੁੰਡ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਸਾਂਢ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਖਜੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਫਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਦਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਧੇਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਫਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਰਸਦਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਚਟਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਮ 100 ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੇ ਸਭ ਧਰਤੀ ਵਾਸੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਵੋ। ਇਹ ਜਾਣ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵੋ, ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਬੂਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਜਬੂਰ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਬੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਜਿੱਤਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੁੱਖ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਬੜਾਈ, ਦੁੱਖ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਸੁੱਖ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਬੜਾਈ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਉਸਦੇ ਵੈਰੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ, ਅੱਧੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਮਹਾਮ ਸਨ।
ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਰਦਨੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਸਾਡਾ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ मैं पढ़ दे बस जी। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਾ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਗੋ ਹੈਡ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਗਿਲਗਾਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ, ਅੱਧੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਕਮਹਾ ਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਰਦਨੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਸਾਡਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਲਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਯਾਮੀਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਊਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ। ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਰਾਜਾ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਮੰਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ 21ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ 7:01 ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ 21ਵਾਂ ਪਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ 20, 21, 22 ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਚ ਮੱਠਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇਚਰ ਦੇਣੀ ਮੰਗਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਏ, ਇਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘੀਏ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਮੰਗਦੇ
करते हैं। हे प्यारे प्रभु तू साडे अगे पिछे सज्जे खब्बे उपर और साडे पैरां दे विच खुदावंद सानू तू हर पासे तू राखी करी, हर पासे तू प्रभु जी अपनी दया प्यार दे नाल तू सानू संभाल के रखी। पवित्र आत्मा दी हजूरी अंदर दई, पैरां च छोटा रस्ता दई, स्वर्ग तू निकाल। सो मैं इस वेले अपने सब भैणां भरावां नूं प्रभु जी तेरे लहू दे विच छुपाउणा, तेरे नाम च छुपाउणा और प्रभु जी तेरे प्यार च छुपाउणा, मसीह यीशु दे मिठे और प्यारे नाम च आमीन। कल नूं मिलांगे सेम टाइम और कल नूं आपां इन्हां हिस्सिਆਂ ਨੂੰ खत्म करांगे और हो सकदा है कि ਅਸੀਂ अगली वीक ਦੇ एंड तक ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲੈਸ ਯੂ, खुदावंद ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ